Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa khususan ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syekhina al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-syahid al-syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-syekh Nawawi bin Umar al-Bantani ثم المكي رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ ولي الله أبي عمرو محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ محمد معصوم بن أحمد اللاسمي رحمه الله تعالى وإلى مسند الدنيا الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني المكي رحمه الله تعالى وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي حفظه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ حجي عمر الزهدي بن محمد صالح رحمه الله تعالى وإلى شيخنا الشيخ حجي عبد الوهاب بن حسن حفظه الله تعالى وإلى والدينا وإلى معلمينا وإلى والدينا شألهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم إني أسألك بنور الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم وسلم عليه وعلى المثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا وقدة ومناما. اجعله يا ربي روحا لذات من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم. واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة مناما واجعله يا ربي روح لذات من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat teruskan lagi pengajian bagi sisi pagi ini bagi kitab Sayrus Salikin ila Ibadatur Rabbil Alamin. Insyaallah pagi ini sambungan kita qala Syekhuna Asy-Syahid Asy-Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani rahimahullahu taala في الكتاب سير السالكين إلى عبادة رب العالمين ونفعنا بعلومه في دارين آمين. فصل في بيان حقيقة الحسن الخلق وسوء الخلق
Ini suatu fasal pada menyatakan hakikat baik perangai dan jahat perangai. Pagi semalam kita dah bahas berkaitan perkara yang mana yang baik perangai dan juga jahat perangai. Maka kali ini kita membahaskan berkaitan apakah hakikat baik perangai dan juga jahat perangai. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Fahusnul zahiri huwal jamalu kama arafta, wa husnul batini huwal ghalabatun sifatil hamidatin ala sifatil mazmumatin." Artinya maka baik itu terbahagi atas dua perkara. Yang dikatakan baik ini dia ada dua bahagi. Perkara yang pertama baik pada zahir dia panggil. Perkara yang kedua iaitu baik pada batin. Jadi kita bahas satu-satu apakah yang dikatakan baik pada zahir. Baik pada zahir iaitu elok rupa pada zahir seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu dapat dilihat oleh mata kepala kita. Yang dikatakan baik pada zahir tu bukannya maksudnya wajah dia cantik, wajah dia handsome, segak, tidak. Tapi yang dikatakan baik perangai itu, baik di zahir itu adalah berperangai dengan perangai yang baik di segi zahir. Seperti apa yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas pada pengajian yang lalu, bagaimana Rasulullah diutuskan sebagai uswatul hasanah daripada Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Kita tengok umur Rasulullah ni, kita sekarang duduk kat mana? Jadi itu bagaimana ketika kita berada pada usia itu, apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita laksanakan untuk menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di segi zahir. Itu dia panggil, dia sebut di segi zahir dia. Adapun bahagian yang kedua yang dikatakan baik itu juga yang disebut sebagai baik yang batin. Macam mana yang dikatakan baik di segi batin itu, yaitu dinamakan baik perangai, dan perangai yang baik itu yaitu orang yang ghalib bersifat dengan segala sifat kepujian di atas bersifat dengan sifat-sifat kecelaan, yaitu orang ni berperangai dia dengan perangai yang baik seperti apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang dikatakan perangai yang baik. Maksudnya dia ada di sana sifat-sifat yang baik yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifat yang baik di segi batin tu dia banyak bertaubat. Setiap dosa yang dia lakukan dia banyak bertaubat. Kita ni tak terlepas daripada dosa. Kullu ibnu Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam kita banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita kena lakukan. Pertama, kita kena banyak taubat. Jadi seorang yang mana yang dikatakan baik pada batin ini, dia sentiasa bersifat dengan sifat-sifat kepujian, banyak bertaubat. Yang kedua, banyak takut akan Allah. Yang ketiga, kehidupannya yang penuh dengan zuhud, kezuhudan dia dengan dunia. Yang keempatnya, banyak bersabar di atas apa jua perkara sekalipun. Kelimanya, banyak mensyukuri atas nikmat Allah.
dia bersyukur nikmat mata Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia memandang perkara-perkara yang baik, dia syukur nikmat mulut, lidah Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak berzikir. Nikmat tangan, dia banyak bersedekah. Nikmat kaki, dia sentiasa berjalan kepada tempat-tempat kebajikan. Nah, ini di antara nikmat-nikmatnya. Begitu juga nikmat akal, dia gunakan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa banyak bersyukur atas nikmat Allah. Dan dikatakan yang perangai yang baik ni juga ialah di antaranya yang keenamnya, setiap apa yang dia buat dengan penuh keikhlasan. Ikhlas dia, tak ada tujuan yang lain. La taqsidan ma'ahul ila gharadid dana kathanaihim aw nahwiza katawasulan. Jangan kita qasatkan sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu gharadid dana dengan tujuan dunia. Apa yang dikatakan tujuan dunia? Kathanaihim, seperti mana kita nak pujian orang, dan sebagainya. Okay. Yang ketujuhnya, dia tawakal ala Allah yang tinggi. Segala-gala, walaupun apa yang dia usaha, segala-galanya dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meletakkan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8-nya, mahabbatillah taala, cinta dan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9-nya, antara sifat yang baik, dia banyak redha di atas segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10-nya, dia ini golongan, dia banyak zikrul maut, banyak ingat kematian. Jadi ini yang disebut sebagai baik di segi batin, yang dinamakan dia baik perangai. Dan perangai yang baik itu iaitu yang orang yang ghalib bersifat dengan sifat kepujian, yang disebut juga sebagai sifat mahmudah. Digantikan yang asalnya, dijauhkan dia daripada sifat-sifat mazmumah yang disebut sebagai sifat-sifat kecelaan. Banyak sifat-sifat kecelaan yang digariskan oleh ulama-ulama sufi. Yakni makna perangai yang baik itu berbuat akan taat yang 10 yang tersebut dahulu yang kita sebut tadi ini. Dia jauhkan diri dia daripada 10 sifat, dia melakukan sifat 10 sifat mahmudah yang kita sebut tadi, dan dia menjauhkan akan maksiat yang batin yang 10. Apakah maksiat yang batin itu pula? Antaranya syarhut ta'am, dia ni makan haluba, banyak makan. Syarhul kalam, dia banyak cakap benda-benda lara. Yang kedua, banyak dia bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang lalai. Yang ketiga iaitu ghadab, dia suka marah, suka marah orang dan sebagainya, kuat marah. Yang keempatnya hasad, dengki dengan orang. Dia berdengki itu, dia berdengki ini sifat-sifat mazmumah. Yang kelimanya di antaranya juga ialah bakhil wa hubbul mal, dia package. Kalau dia ada penyakit bakhil, maka secara otomatik dia ada hubbul mal, cintakan harta. Lawan dia adalah zuhud. Dia sayang harta dia, dia kasih kepada harta dia dan sebagainya. Yang keenam, hubbul jah. Apa dia hubbul jah? Dia kasih kepada kemegahan, kebesaran, pangkat. Dia nak jawatan, nak itu, nak ini. Ini di antara maksiat yang batin. Yang ketujuhnya adalah hubbud dunia, cintakan dunia, kasihkan dunia, sayangkan dunia. Ini penyakit yang disebut sebagai penyakit al-wahnu. Bila dia ada hubbud dunia, secara otomatik dia ada satu penyakit lagi, wa karahiyatul maut, benci kepada kematian. Dia tak buat persediaan untuk dia mati. Allahu akbar. Yang ke-8-nya takabur, sombong, belagak. Ini sifat-sifat mazmumah yang disebut sebagai maksiat yang batin. Yang ke-9-nya ujub, dia rasa heran diri. Banyak-banyak orang, akulah yang paling baik. Ramai-ramai orang, akulah yang paling baik. Maka itu antara sifat mazmumah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 iaitu riya.
apa yang dia buat, dia riak, menunjukkan kepada orang. Lawan riak ini adalah ikhlas. Jadi ini yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Dan menjauhi ia akan maksiat yang batin, yang 10 itu yang tersebut dahulu itu yang kita sebut tadi. Ini iaitu sifat-sifat mazmumah yang mesti kita kena jauhkan. Dan lagi akan datang perceraian bicara taat yang batin dan maksiat yang batin itu, insya-Allah, yang mana Syekh Abdul Samad mengatakan bahawasanya ke depan nanti dia akan sebut lagi banyak lagi perbahasan secara rincian setiap sifat-sifat mahmudah dan setiap sifat-sifat mazmumah itu, insya-Allah pada tiap-tiap bab semua dia ada bab-bab dia. InsyaAllah kita akan bahas apa bab yang mana di segi mahmudah dan apa bab di segi mazmumah yang insyaAllah kita akan bahas secara terperinci ke depan nanti, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baik pada zahir itu yaitu di dalam alam ajsam, dan baik pada batin itu yaitu pada alam arwah. Yang dikatakan baik pada zahir ni ini sekadar luaran. Sekadar luaran. Dan baik di segi batin ini yaitu yang dikatakan sebagai arwah ni, arwah dalam ruh, yang kita dah bahas dah pengajian kita yang lalu. Qalbun kita dah bahas dah bagaimana ruh, bagaimana nafsu, bagaimana akal. Yang disebut sebagai ruh itu hakikat keempat-empat itu maknanya adalah satu. Itulah yang disebut sebagai perangai yang baik, yang bangsa batin, yang mana yang kita dah sebut dalam pengajian yang lalu. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nahnu nuridu bihusnil khuluqi suratal batinata biqadri ma yammahi anhu sifatul mazmumatu wa yathbutu badalaha sifatul mahmudatu fahuwa husnul khuluqi wa tamamul husnil khuluqi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkehendak dengan baik perangai itu, yaitu sifat yang mana surah yang batin, yang dengan sekira-kira barang yang terputus daripada batin itu yaitu segala sifat-sifat kecelaan. Yang disebut sebagai sifat yang batin itu yaitu batin, sifat yang kecelaan yang batin. Ini yang disebut sebagai maksiat yang batin. Dan sabit gantiannya itu dalam hati daripada sifat-sifat kepujian. Ini yaitu yang paling rendah ataupun disebut sebagai dalam sebagai tasawuf, dalam bahagian tarekat, usaha menghilangkan sifat mazmumah yang 10 kita sebut tadi ini, digantikan dengan 10 sifat mahmudah sebagai sifat-sifat yang mana sifat-sifat kepujian. Maka yaitu dinamakan baik perangai. Bila kita boleh gantikan sifat yang jahat yang 10 tadi digantikan dengan sifat yang baik yang 10 tadi, maka itu dikatakan sebagai baik perangai. Dan kesempurnaan yang baik perangai itu yaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sayugianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, bahawa mengusahai pada menghasilkan ia akan segala sifat yang kepujian itu dengan memerangi akan nafsu yang ammarah bisu. Untuk kita nak sampai kemenangan di akhirat, kerja kita, tugas kita yang pertama, kita kena memerangi dengan nafsu ammarah bisu. Nafsu ni nama dia pun ammarah bisu, sangat-sangat menyuruh dengan kejahatan. Dia sangat-sangat menyuruh dengan kejahatan,
Jadi hari-hari siang malam gelap cerah pagi petang sentiasa dia duk suruh buat jahat, suruh buat jahat, suruh buat jahat. Yang ni kita kena banyak melawan dia. Melawan dia dengan cara dengan kita banyak zikrullah la ilaha illallah. Kita banyak menyebut la ilaha illallah. Dengan membuangkan segala sifat yang kecelaan seperti yang membuangkan akan ghadab, iaitu kuat marah dari dalam hatinya, supaya ia bersifat dengan halim. Yang sebelum ni emosi, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, digantikan dengan sebagai seorang yang lemah lembut. Asalnya sebelum dia jadi marah, emosi tak ketahuan, berangin tak ketahuan hala, digantikan dengan sifat yang halim, sifat orang yang lemah lembut. Masya Allah. Ini kita nak. Tu di antara nak buang tu bukan senang. Nak buang sifat ghadab itu, nak buang sifat marah itu, menjadikan sifat halim tu bukan satu perkara yang mana yang mudah. Dan membuangkan daripada dalam hatinya itu akan kikir, yakni kedekut, supaya menjadi seorang yang bersifat dengan sifat sakha atau karim, yakni murah hati. Daripada orang kedekut jadi orang murah hati. Daripada hubbud dunia, hubbul mal, kepada seorang yang mana yang zuhud. Dia suka murah hati. Bagi sebelum ni dia kedekut, nak ubah. Allahu Akbar. Memang susah, susah, memang sangat-sangat payah. Hak susah itulah, iaitu nafsu ammarah bisu' dan suruh. Kita kena buang yang tu dan kita pergi kepada nafsu, daripada nafsu ammarah tu kita buang, lawan, sehingga kita dapat hakiskan, nyahkan sifat bakhil, kedekut, digantikan dengan sifat sakha, iaitu sifat murah hati, dermawan dan sebagainya. Dan membuangkan ia akan sangat kasih kepada harta, hubbul mal, dan sangat kasih akan dunia, hubbud dunia, supaya bersifat dengan zuhud ataupun zahid. Wazhad waza faqdan alaqati qalbika bil mali la faqdun lahu taka'aqala. Tu kita nak sebagai zuhud. Wazhad waza faqdan alaqati qalbika bil mali la faqdun lahu taka'aqala. Zuhud itu ialah hilang sangkutan hatinya bil mali, dengan harta. Walaupun dia duduk dalam kekayaan, tapi dia tak ada sangkut semua tu dalam hati dia. Tak ada sangkut dalam hati dia langsung semua harta tu. La faqdun lahu, bukan tak ambil harta. Walaupun dia duduk dikelilingi dengan harta, seorang yang kaya, seorang yang mewah, tetapi dia tidak melakukan, tapi dia tidak meletakkan segala harta tu dalam hati dia. Dia letak dalam hati dia. Dia daripada seorang yang hubbul mal dan juga hubbud dunia kepada seorang yang zuhud. Ni kita buang sifat mazmumah, ganti dengan sifat mahmudah. Dan membuangkan daripada dalam hatinya akan sifat takabur, sombong, belagak, digantikan supaya bersifat dengan sifat tawadhu'. Sifat tawadhu' ialah sifat merendah diri. Buang sifat mazmumah yang mana yang takabur, sombong, belagak itu, diganti dengan sifat mahmudah, iaitu rendah diri, tawadhu', dengan semua, dan tawadhu' dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membuangkan daripada dalam hatinya akan riya. Dia buang sifat riya, nak menunjuk ke orang, buat amal ibadat kerana nak tunjuk ke orang, supaya bersifat ia dengan ikhlas. Sebelum ni dia suka viral, dia buat apa-apa semua dia nak beritahu kepada orang, dia cerita kepada orang, viral kepada orang, dan sebagainya, digantikan dengan sifat mahmudah. Macam mana yang dikatakan sifat mahmudah? Iaitu sifat mahmudah lawan bagi sifat riya ini, iaitu ikhlas. Dia buat kerja apa semua dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiaskanlah olehmu akan segala sifat yang lain itu, supaya seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hassinu akhlaqakum
baikkan olehmu akan perangai kamu itu. Baiki, buang sifat mazmumah, ganti dengan sifat mahmudah, supaya kita menjadi seorang yang mana yang baik akhlak kita insya-Allah. Yakni usaha oleh kamu akan menghasilkan perangai yang baik itu, dan jikalau dengan bersusah sekalipun pada permulaan itu, tetapi pada akhirnya akan mudah berperangai dengan segala perangai yang baik. Sebelum ni dia banyak perangai dia dengan perangai yang tak elok, digantikan dengan perangai-perangai yang baik. Itu sekira-kira jadi adat dan jadi tabiat. Kita nak bagi jadi kebiasaan dalam diri kita. Sekalian sifat-sifat kepujian itu bagi orang yang salik. Kita nak biasakan daripada kita ni seorang yang sebelum ni buat kerja semua nak tunjuk kat orang riak, kita buat bagi ikhlas. Sampai dah jadi tabiat, sampai jadi kebiasaan, sampai jadi adat diri kita. Sebelum ni kita banyak nak menunjuk ke orang, sebelum ni kita kedekut, kita tukar jadi adat kebiasaan kita ni suka infak, suka derma, sedekah dan sebagainya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alul khaira 'adatan. Artinya segala kebajikan itu jadikan olehmu akan adat dan jadikan akan tabiatmu. Segala kebaikan, kita tengoklah apa kebaikan, jadikan dia itu sebagai satu benda yang kebiasaan bagi kita. Contoh kita ambil hari Jumaat kita buat kenduri, jamu orang, sedekah kepada orang, biar jadi kebiasaan. Ajar diri kita, kalau pergi masjid aku buat kenduri. Contoh macam kita sebelum ni, ramai orang kita pergi masjid bawa pisang, sangkut di masjid tu, letak air bagi orang minum dan sebagainya. Asalnya memang kita ni kedekut dan sebagainya, kita buat tu. Dan juga jauhi sifat riak, jangan bukan nak menunjuk ke orang, tapi kita jadikan kebaikan itu menjadi kebiasaan bagi kita. Contoh lagi apa dia? Kalau orang nak buat kenduri, kita bagi sponsor berah, jadi kebiasaan bagi diri kita. Jadi semua rutin harian kita, solat sunat duha kita, amal ibadat kita, dan semua kerja buat kita itu jadikan ia sebagai kebiasaan. Sampai dia jadi tabiat, melazimi diri kita dengan semua itu, sehingga akhirnya kita menjadi seorang yang mana yang buat sesuatu itu sampai jadi tabiat. Yakni jadikan olehmu akan adatmu dan berperangai dengan segala perangai yang baik, dan kekali olehmu atas berbuat ibadat yang zahir. Hak batin kita buat, tapi dia juga zahir tu kita usahakan. Dan ibadat yang batin kita kena usaha kekalkan. Solat berjemaah kita, solat sunat kita dan sebagainya. Dan jauhi olehmu akan segala maksiat yang zahir dan segala maksiat yang batin. Buat semua taat yang zahir dan taat yang batin, dan buangkan buangkan maksiat yang zahir dan buangkan maksiat yang batin daripada diri kita. Mujahadah, nak lawan, nak melepasi nafsu amarah bisu ni sangat payah, tapi kita usaha lawan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampailah akhirnya kita berjaya. Maka dengan sebab mengekali akan yang demikian itu, jadi hasil engkau perangai dengan perangai yang baik. Kita kena bagi jadi kebiasaan. Macam kita nak pakai kopiah lah, bagi orang tak pernah pakai kopiah, mula letak kopiah tu, makan masa juga nak boleh lekat. Nak pakai serban, makan masa juga kita nak bagi boleh pakai serban, sampai kita jadi kebiasaan. Nak pakai jubah, sampai sentiasa kita pakai, sampai dia jadi kebiasaan. Sementara nak jadi kebiasaan tu kadang-kadang makan masa. Maka kita kena usaha jadikan kebiasaan kita melakukan amal ibadat yang zahir dan amal ibadat yang batin, dan usaha kita buang maksiat yang zahir, usaha kita buang maksiat yang batin dalam diri kita, sampai dia jadi kebiasaan. Dan dengan sebab yang demikian itu, jadilah engkau kasih akan Allah. Bila kita buang tu, kita dapatlah menjadi seorang yang
hubbullah ta'ala, kasih akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan redha engkau akan dia. Apa jua kita buat, semuanya kita fikir bahawasanya aku buat adalah kerana Allah. Aku menuntut ilmu kerana Allah. Aku buat sesuatu, semua kita letak kerana Allah. Lillahi ta'ala, tak ada kerana pada tujuan yang lain. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha fi ridha fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma takrahuna khairun katsirun. Berbuat olehmu akan ibadat yang zahir dan yang batin itu dalam keredaan Allah, yakni dengan suka hati. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadat dengan suka hati itu, maka berbuat ibadatlah dengan sabar atas barang yang engkau benci, dan barang yang yaitu kebajikan yang amat banyak, dan yaitu kebajikan yang amat banyak. Kita usaha setiap amal ibadat kita nak buat tu, kita buat dengan paling seronok. Aku semayang seronok, aku ibadat seronok, aku sedekah seronok. Yang tadi ni jadi kebiasaan, jadi adat. Ni dak, kita rasa seronok kita buat. Kalaulah kita tak mampu sampai tahap teratu sekalipun, kita usaha juga buat dalam keadaan walaupun kita tak suka. Paksa diri kita, sabar diri kita, aku buat juga. Malah bangun tahajud, mengantuk dan sebagainya, buat juga, sabar buat juga. Malas solat sunat duha, usaha buat juga. Malas buat itu, buat juga. Malas mengaji, malas itu, malas ini, usaha lawan juga sampai kita berjaya buat. Maka bagi kita kebajikan yang sangat banyak, kerana kita sudah berjaya bersabar mujahadah untuk melakukan perkara yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, yakni kekal olehmu dalam berbuat ibadat yang zahir dan berbuat ibadat yang batin. Dan jikalau dengan tiada suka hati sekalipun, walaupun kita rasa berat nak buat, gagah juga buat, maka yang demikian itu kebajikan yang amat banyak, yang tiada terbilang pahalanya itu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya berbuat oleh kamu akan ibadat yang zahir dan ibadat yang batin. Nah, buat juga amal ibadat yang zahir dan amal ibadat yang batin itu hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar dalam berbuat ibadat dan sabar dalam menjauhkan akan maksiat, dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak, yang tiada dapat dikira dengan bilangan, tak ada angka kalau nak kira. Nah, daripada kita buat amal ibadat, aku mudah aja aku nak sembahyang tahajud, aku mudah aja nak sembahyang sunat duha dan sebagainya, hak tu bagi orang yang mudah. Bagi orang yang susah, walaupun berat, walaupun payah, walaupun sukar, dia buat juga. Dia dapat sangat, Masya Allah, sangat banyak. Satu, dia dapat pahala tu. Yang kedua, dia dapat pahala sabar. Nah, kadang-kadang payah. Kita kata nak pakai kopiah, oh berat lah nak pakai. Nak pakai jubah, berat lah. Kalau muslimat kita kata nak pakai tudung, nak pakai niqab, nak pakai itu, nak pakai, susah lah. Nak istiqamah melakukan amal ibadat, susah lah. Kita paksa diri kita juga, maka kita dapat pahala yang sangat banyak. Sebab apa? Setiap amalan yang kita lakukan itu, kita ada sabar. Nah, maka kita dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana yang sangat banyak. Dan adalah sabar itu, iaitu permulaan makam, yakni permulaan martabat orang yang salik, yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi. Nah, sabar ni tu adalah permulaan bagi orang yang nak menjalani jalan salik ataupun jalan tarekat ahli sufi. Siapa tak sabar, dia tak ada jalan lagi. Siapa nak melangkah kaki masuk jalan sufi, jalan tasawuf ulama sufi, maka dimulakan dengan sabar.
Kalau kita tak sabar, bererti kita tak boleh lagi duduk di atas jalan tu. Faham tak? Nah, terjun najat walam tasluk masalikaha. Inna safinati la yajri al yabath. Kita nak impikan sesuatu tetapi kita tak lalu di atas jalannya, kita tak akan dapat capai. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas daratan, sebab bukan jalannya. Jadi bila nak jalan di atas darat, dia kena letak tayar. Dia kena letak tayar, baru letak dia di atas tu, baru dia berjalan. Tu syarat dia. Setakat perahu macam tu tak payah jalan. Samalah kita nak melayari jalan, nak menuju kepada Allah, nak jalan salik ini, mesti kita kena mulakan dengan sabar. Tak sabar bererti kita tak ikut lagi jalan dia. Ini mula-mula sekali yang disebut oleh ulama, di antaranya seperti kata Ibnu Ruslan rahimahullahu taala dalam hikamnya, iaitu hikam Ibnu Ruslan, awalul maqamati sabru alal muradihi ta'ala wa awsatuhu ridha bimuradihi wa akhiruhu an takuna bimuradihi. Permulaan daripada segala martabat orang yang salik, yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, yaitu sabar atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Dia sabar semua. Ni permulaan. Kita sabar ni dia ada 3. Yang pertama, sabar dengan ujian Allah. Allah uji kita, kita sabar. Yang kedua, sabar dengan menjauhkan benda yang dilarang oleh Allah. Kita sabar. Kita sabar tak minum arak, kita sabar tak makan babi, kita sabar semua. Yang ketiga, kita sabar nak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni 3 sabar ini yang perlu kita kena ada dalam diri kita. Ini sebagai permulaan jalan sufi. Kalau yang ni kita tak boleh sabar, maka kita tak akan dapat. Samalah kita kata kalau orang mengaji pondok tak boleh sabar, dia tak akan dapat ilmu. Di sabar ni satu benda yang sangat tinggi. Ini mula-mula sekali. Tak boleh masuk jalan sabar ni, kita tak lepas. Dan pertengahan martabat ahli sufi itu pula orang yang salik itu, iaitu redha dengan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Apa yang Allah Ta'ala tentu, semua dia redha. Ini iaitu jalan ahli sufi. Dan akhir martabat orang salik itu pula, iaitu adalah engkau berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Dia ni hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi redha je, apa yang tentu Allah semua ada redha. Yang ni dia lagi tinggi, adalah yang paling tinggi. Semua segala-galanya dia buat itu adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Yakni sekira-kira bahawa engkau lihat dengan mata hatimu itu akan segala perbuatan makhluk itu, iaitu terbit daripada kudrat Allah dan irada Allah. Ni pandangan yang mana hak yang besar tadi ni, hak akhir tadi sekali tadi ni, dia tengok segala apa yang berlakunya itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala mesti ada hikmah dia. Itu dia. Mesti ada hikmahnya. Setiap apa yang berlaku, setiap apa peristiwa yang terjadi, kita pandang bahawa segala-galanya adalah kuasa Allah dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinamakan akan martabat yang akhir ini pada istilah ulama sufi akan fana'ul af'al. Yakni fana bagi segala perbuatan makhluk. Dia tak nampak ni makhluk buat, ni semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahir nampak makhluk, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan segala-galanya. Dan syuhud akan semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinamakan pula akan martabat yang akhir ini sebagai tauhid af'al. Selain daripada iaitu fana af'al, dia termasuk juga sebagai tauhid af'al, seperti hamba sebutkan dalam bicara dalam risalah yang bernama Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin. Ini kitab di antara yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Filimbani rahimahullahu taala.
disebut di sana panjang bagaimana yang dikatakan tauhid af'al dan macam mana yang dikatakan fana af'al. Itu dia sebut di sana panjang. InsyaAllah kalau kata ada masa kita baca yang tu supaya kita dapat meneliti lagi banyak apa rahsia-rahsia ilmu tasawuf yang mana yang ditulis oleh alim ulama, insya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekadar dulu untuk pengajian kali ini. Insya-Allah kita sambung pula pada pengajian seterusnya. Summa qala faslun fi bayani tariqin fi riyadati sibyani fil awwali nushu'ihim wa wajhi ta'dibihim wa tahsin akhlaqihim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliyaika min mutaakhirin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqan 'ala ta'atik wa tawahhadan 'ala da'watik wa ta'ahadan 'ala nasrati syari'atik. فاسق اللهم ربتها فاسق اللهم ربتها فاسق اللهم ربتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو اشرح صدر فيض الإيمان بك وجمعتك عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شرطي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا